कैप्टन दे विरोधी हुण घेरे विच आ चुके हैं। जी हाँ, नवजोत सिद्धू विजिलेंस की जांच विच उन्हां नूं उलझाउण दी कोशिश की जा रही है। उधर प्रगट सिंह नूं फोन उत्ते धमकी मिल रही है और उस तो बाद हुण तीसरा जिहड़ा नंबर आपां कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दा है। जी हाँ, चरणजीत चन्नी नूं महिला कमिशन की हुण जांच करेगी। तो वड्डी खबर इस वेले दी चरणजीत चन्नी दियां हुण जिहड़ियां मुश्किलां ने ओह वध सकदियां ने, क्योंकि हैशटैग मीटू मामले दे विच एक्शन दे विच हुण महिला कमिशन नज़र आ रही है। पंजाब राज महिला कमिशन ने सरकार तो इस मुतलक जवाब मंगे और एक हफ्ते दे विच सरकार तो जवाब तलबी की गई और कार्रवाई दे उन्होंने कहा कि जेकर उन्होंने जरूरत पई तां ओह भुख हड़ताल के उपर भी बैठणगे। कहा पंजाब वुमेन कमिशन की जिहड़ी चेयरमैन है मनीषा गुलाटी ने, उन्होंने कहा कि कुर्सी जाती है तो जावे पर अपना जमीर नहीं मार सकती। पर सब तो वड्डा सवाल है जिहड़ी टाइमिंग है, जिहड़ा समा चुनिया गया है इस गल नूं लैके जवाब तलबी दा, तां किते ना किते हुण कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी दियां मुश्किलां वध सकदियां ने। तां एक तो बाद कह सकते हैं कैप्टन दे वल्लों हुण जिहड़े विरोधी ने, क्योंकि चरणजीत चन्नी नूं किते ना किते सूत्रधार मन्निया जांदा। जिहड़ियां नवजोत सिंह सिद्धू या फिर होर मंत्रियां या MLA ਦੀਆਂ बैठकां दौर शुरू होया, उसकी शुरुआत किते ना किते उसके जिहड़े आपां विचोलगी की गल कीती है उसके सूत्रधार की गल करी जाए तो चरणजीत चन्नी के वल्लों अहम भूमिका निभाई गई सी। हुण नवजोत सिंह सिद्धू उस तो बाद पहला नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध विजिलेंस जांच खोली जाती है। उस तो बाद प्रगट सिंह ने दस्सिया कि उन्होंने एक फोन के राही धमकी दी जाती है कि जुबान बंद रखो। उस तो बाद जिहड़ा तीसरा निशाना कह सकते हैं कि जिहड़ी कार्रवाई हुंदी मिल रही है वो चरणजीत चन्नी दियां हुण मुश्किलां वध सकदियां ने, क्योंकि हैशटैग मीटू का जिहड़ा मामला है काबिल गौर है कि 2018 का मामला और 3 साल बाद हुण एक बार फिर तो शायद महिला कमिशन की चेयरमैन नूं उस दे विच जवाब तलबी का जिहड़ा समा मिलिया, हुण जवाब तलबी हुई और एक हफ्ते दे सरकार तो जवाब तलबी हुई है। खैर, इस खबर से विस्तार दे नाल गलबात करदे हां साडे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज, तां कह सकते हैं कि जिथे एक तो बाद एक जिहड़े मामले हुण कैप्टन के खिलाफ बागी सुरा उठ रही है, तो दूसरे पासे जिहड़े विरोधी कैप्टन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन्होंने विरुद्ध भी हुण कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो हुण मनीषा गुलाटी ने एक हफ्ते दे विच जिहड़ी है वो सरकार तो जवाब तलबी मंगी है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते दे विच जवाब तलबी होवे। तो साडे नाल इस वेले साडे सहयोगी पंकज कपाही उन्हां दे नाल वुमेन कमिशन दे जिक्र मैं जिन्ना मैं सुन पा रहा वुमेन कमिशन दे जिहड़ी चेयरमैन है मनीषा गुलाटी ने। पंकज, ओवर टू योर की है इस पूरे मामले दे विच अपडेट वो भी जानना चाहुंदे हां। पंजाब सरकार दे एक होर मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दियां मुश्किलां जिहड़ियां ने वो वधन वालियां ने, क्योंकि मीटू का मामला 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, लेकिन अजे तक कोई जवाब नहीं आया और एक बार फिर रिमाइंडर भेजा गया है, क्योंकि लगातार सवाल जिहड़े ने हुण चरणजीत सिंह चन्नी होरां ते पंजाब महिला कमिशन वालों चुके जा रहे हैं। महिला कमिशन के मुखी मेरे नाल ने, इन्हां नाल गलबात करते हैं। मैम, पूरा मामला की है? 2018 का मामला है, पूरा विस्तार नाल दसो और तुहाडा हुण एक्शन की होएगा? देखो, 2018 च जदों यह मैटर मीडिया द्वारा साडे ध्यान च लिया गया सी, आपां उदों सो मोटो एक्शन लैंदे होए पंजाब सरकार नूं लिखिया सी। उदों करण अवतार जी चीफ सैकटरी सी, उन्हां नूं लिखिया गया सी कि जो है मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया जा रहा है सानूं इहदे स्पष्टीकरण भेजो, क्योंकि मामला एक ऑफिसर नाल जुड़िया होया सी और सरकार नाल जुड़िया होया सी। मिनिस्टर जो सरकार दा पार्ट सी, उदों मीडिया द्वारा ध्यान तो लियान तो बाद ही आपां सरकार नूं इह पुछिया सी। सरकार वालों सानू कोई स्पष्टीकरण नहीं भेजा गया। फिर उस तो बाद आपां एक हफ्ता वेट की, उन्ने ची जिहड़े साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री सी इजराइल दे दौरे ते सी, वो वापस आ गए। उन्होंने मिनिस्टर ने उन्होंने एक स्टेटमेंट आई कि मिनिस्टर ने माफी मांग ली है। चरणजीत सिंह चन्नी का तुसीं जिक्र कर रहे हो? हाँ जी, हाँ। कि मैटर सॉर्ट आउट हो गया, जो स्टेटमेंट एक आई पॉलिटिकल, ठीक है, पर फिर भी एक सरकार नूं पता होना चाहिए कि जे कमीशन वालों कोई रिमाइंडर आ रहा है सानू लिखित जवाब आ जाना चाहिए सी, नहीं आया। चलो यह मैटर सॉर्ट आउट हो गया, आपां ज्यादा इस तो अगे नहीं वध पाए क्योंकि साडे कोल कंप्लेंट नहीं सी। सू मोटो जदों लिता जांदा उदों सानू सरकार दे जवाब दा इंतजार करना पैंदा है और सरकार नूं भी यह पता होना चाहिए कि लिखित इन्हां नूं जवाब देई बनदी। पर उस तो बाद भी जिहड़ी IAS ऑफिसरां दी लॉबी है, पिछले 3 साल तो मैटर किताबां च ही बंद सी या माफी मांग ली जो भी, पर एक IAS लॉबी च मैटर कदी भी बंद नहीं होया।
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ फंक्शन ਵਿੱਚ मिलना, वो मैंने कहते रहते सी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने हमारे लिए साथ अच्छा नहीं किया। अरे मैंने कैसे हम आपके लिए अच्छा नहीं किया? मैं उन्होंने जवाब भी देती रहती सा कि मैंने इनिशिएटिव लिया उन्होंने मैं कई बार ये फोटो भी भेजी कि मैंने इनिशिएटिव लिया, कहते नहीं आपकी वजह से, आपके पास बहुत पावरें थी, वो पंजाब छोड़ के चली गई है। अरे मेरे वजह से कैसे पंजाब छोड़ के चली गई? एक आईएएस ऑफिसर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पंजाब छट के चली गई है। तो अरे मेरी वजह से खुद एक आईएएस ऑफिसर है, आप सबको तो ये सब पढ़ाया जाता है, पढ़े हुए हो, ट्रेनिंग ली हुई है। आप अगर एक आईएएस ऑफिसर लेडी होके अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप दूसरों को क्या जस्टिस दोगे? लेकिन टाइमिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। तो 6 ऑफिसर मेनू लगातार एक थ्रेट कर रहे ने, हरास कर रहे ने कि आपकी वजह से वो आज तक डिप्रेशन में है, आपकी वजह से। अरे मेरी वजह से हुन 5-6 दिन तो फिर वो मेनू कर रहे ने, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੂਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਾਹੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੌਸਿਪਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਰੇ ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਫੀਸਰ ਲੌਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਘਸੀਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸੁਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ #ਮੀਟੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ
ਸੰਤੋਸ਼ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। बनाया जरूर सरकार ने, पर सरकार ਨੂੰ कमीशन ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਗों का काम है कहना, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कमीशन मैं अपने दम ते चला के लेके गई हां। मैं बहुत सारी सजेशना टाइम टू टाइम सरकार ਨੂੰ भेजदी हां। सरकार ठंडे बस्ते च पा दिंदी है कि सरकार दे उत्ते प्रेशर रहंदा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ FIR ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੜਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਸਐਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं वुमेन कम्युनिटी ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही हां। जनता मेरी तरफ देख रही है। मैनू सिर्फ जनता नाल है, चार नाल लीडरां नाल मैनू कुछ लेना देना नहीं। आज इक्को मिक्को कल लड़ाई है तो एक पॉलिटिकल कमेंट निकल के आ रहे ने कि कैप्टन दे इशारे ते हो रहा। मैं किसी नू नहीं सुनदी। बनाया जरूर सरकार ने ही है, पर कमीशन दी अपनी भी कोई पर्सनैलिटी है। आज तक क्यों नहीं कामयाब होईयां कमिशनां? क्यों नहीं वुमेन कम्युनिटी ਲਈ कोई कुछ कर सकिया? क्योंकि बहुत दबाव और इन्फ्लुएंस रहिंदा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2018 ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ? 3 ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 20 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ 21 ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।